Assalamu alaikum. Welcome to online class of Sristy Residential School. So, at first, I'd like to introduce myself. All of you know me, but after that, I will also do it. That means I'm Milon Rahman. I conduct English first year class. That means I will teach you English first year, which is called the textbook. So, in today's class is for class 9 and 10. That means especially for 10, for class 10. That means today we will discuss about Unit 5. Unit 5, what's the title of Unit 5 is Nature and Environment. Nature and Environment. Nature means, we know that nature means Prakriti and environment means Poribesh. So nature and environment. Unit 5 is Nature and Environment. So in Nature and Environment we have got a picture, Nature and Environment. That means a bear is standing on ice and all around the water is all around there. So what do you understand by this picture? I think some of you trying to say something about this maybe, but I am telling about it. That means by this picture we understand that our environment, that means our temperature of the climate is increasing day by day, and ice are melting every day ice are melting, and for this region the water level is rising, and which is very much dangerous for us. That means which is very much dangerous for us, because if the water level increased, that means our lowlands or low-lying areas will go underwater within a very short time, and our land, that means our land will shrink, and we won't get any land for our habitation or for our food production, etc. For this region we will face a lot of problem in future if the temperature is increasing day by day. So for this region we have to be aware of this, because if we don't do it, that means for our future generation it will be very much dangerous for them. Okay, and if we think who are responsible for this, that means we, the human being are responsible for this, not the other animals. Other animals are responsible for this. Only the human being are responsible for this, because we are making various types of industries which produce a lot of smoke, and it increase the temperature of the world, temperature of our environment, temperature of our atmosphere. For this region this situation is increasing, so we have to be aware of this if we want to keep our future generation safe. Then we have to be aware of this. Okay, then I think you have understood little about this. So in Unit 5, the learning outcomes. What is the learning outcomes? Or after learning this, after completing or after learning this unit, what will we be able to learn, or what will we be able to understand this? So it is given here. So let's see. So after we have started this unit, we'll be able to lesson A unit টা শেষ করার পরে আমরা সক্ষম হব কি comprehend and summarize text. comprehend মানে কি বুঝতে পারাটাকে বোঝানো হয় comprehend, and summarize the text, এবং এই টেক্সটটা এই পড়াটাকে কি করতে পারবো, মানে সারসংক্ষেপ তৈরি করতে পারবো। ask and answer questions বলতেছে প্রশ্ন উত্তর করতে পারবো। take part in debates and on given topics বলতেছে যে প্রদত্ত টপিকস এর উপরে আমরা কি করতে পারবো, ডিবেট করতে পারবো, বিতর্ক করতে পারবো। take part in role playing and conversation বলতেছে যে আমরা অভিনয় করতে পারবো এবং কথোপকথন করতে পারবো। chart and deliver
draft and deliver lecture on given topics মানে প্রদত্ত টপিকসের উপরে আমরা প্রদত্ত টপিকসের উপরে খসড়া তৈরি করতে পারবো এবং তার উপরে আমরা লেকচার দিতে পারবো write letters to newspapers highlighting certain problems আমরা পত্রিকাতে এই সমস্যাটা তুলে ধরে পত্রিকাতে আমরা চিঠি লিখতে পারবো write slogans for পোস্টার্স বলতেছে যে পোস্টারের যে স্লোগানগুলো লেখা হয় আমরা সেই স্লোগানগুলো লিখতে পারবো এই ইউনিটটা আমরা যদি ভালোভাবে শেষ করার পর okay then unit 5 we know that there are some lessons in every unit so in unit 5 we have got lesson 1 we'll also get some unit in this lesson in this unit also so gradually accordingly so first we have got lesson 1 Lesson 1, the title of lesson 1, the greed of the mighty river. The greed of the mighty river. So the greed means what is the meaning of greed? Greed means lobe, lalosha of the mighty river. Mighty means শক্তিশালী, মানে শক্তিশালী গায়ে যার শক্তি বেশি আছে সেটাকে বলা শক্তিশালী river. বলতেছে যে শক্তিশালী একটা শক্তিশালী নদীর লোভ বা আমরা আরেকটা বলতে পারি প্রমত্ত নদীর লোভ so here we see a picture so can you imagine what type of picture is it maybe you are telling something about this so by this picture we can understand a man who is shelterless a person who is shelterless a woman especially a woman who has no shelter and he has taken shelter somewhere because his house already broken and we are seeing that his house has already broken and there is no well preparation for living so and she's living very hardship okay so we can see maybe she is a person who already lost his land property as the title of the lesson was the greed of the mighty river প্রমত্ত নদীর লোভ বা প্রমত্ত মানে শক্তিশালী নদীর লোভ so maybe she has lost her land and property everything for the greed of the river that means river erosion we can also say river erosion by river erosion she has already lost all his properties okay so in every lesson we have got some vocabularies which is unknown to us and with this vocabulary it is easy for us to understand the lesson so for this region at first we read some vocabularies and then we'll go through the passage okay so let's start reading vocabulary so first one is slum means bosti embankment means বাঁধ protection means রক্ষা tremble মানে কাঁপা unsteady অস্থির বা এলোমেলো flame মানে অগ্নিশিখা consume মানে গ্রাস করা turmoil মানে যন্ত্রণা বা অস্থিরতা devour মানে গো গ্রাসে গেলা greedy মানে লোভী shatter মানে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া erosion মানে ভাঙন বা ক্ষয় harsh মানে নির্মম বা রুক্ষ prompt মানে তাৎক্ষণিক estimate শব্দের অর্থ হচ্ছে হিসাব করা so we have got some vocabularies from this lesson so now we will start reading the text okay the same picture which we have watched the last one slide before last slide we have watched so this picture is given here okay so let's start reading passage read the following text and answer the questions বলতেছে যে following text বা নিচের যে টেক্সটটা আছে সেটা পড়ো পড়াটি আছে যেটা পড়ো এবং সেটা কি করো আনসার করো
So বলছে মেহেরজান lives in Islam on the Shirazganj town protection embankment. মেহেরজান বসবাস করে in Islam একটা বস্তিতে on the Shirazganj town protection embankment. সিরাজগঞ্জের শহর রক্ষাকারী যে বাঁধ, প্রোটেকশন মানে রক্ষা, embankment মানে বাঁধ আমরা পেয়েছি, টাউন প্রোটেকশন embankment শহর রক্ষাকারী বাঁধ, সিরাজগঞ্জের শহর রক্ষাকারী বাঁধের একটা বস্তিতে মেহেরজান বসবাস করে। Her polythene roofed shelter looks like a cage. Her polythene roofed shelter, তার পলিথিন দিয়ে তৈরি করা, পলিথিনের দিয়ে মানে মোড়ানো বা পলিথিনের ছাদ দিয়ে তৈরি করা যে আশ্রয়স্থলটি রয়েছে সেটা দেখতে অনেকটা কিসের মতো, একটা খাঁচার মতো, দেখতে অনেকটা খাঁচার মতো। She is nearly 45 but looks more than her age. তার বয়স প্রায় 45 বছর, কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় তার বয়স তার চাইতে আরো বেশি, অর্থাৎ তার বয়স মূলত 45 বছর কিন্তু তাকে দেখতে আরো অধিক বয়স্ক মনে হয়। In front of her shelter she is trying to make a fire to cook the day's only meal. বলছে in front of her shelter, তার যে আশ্রয়স্থলটি রয়েছে অর্থাৎ তার যে বাসস্থানটি রয়েছে সেই বাসস্থানের সামনে she is trying, সে চেষ্টা করতেছে to make a fire to cook the day's only meal. বলতেছে যে দিনের যে একমাত্র খাবার, অর্থাৎ সে সারাদিন একবার খায়, এটাকে বোঝানো হচ্ছে দিনের একমাত্র খাবার রান্না করার জন্য সে কি করতেছে, চেষ্টা করতেছে। Her weak hands tremble শব্দের অর্থ কি, কাঁপা, এরকম কাঁপাটাকে বলা হয় কি, ট্রেম্বল। তো বলতেছে her weak hands tremble, তার যে দুর্বল যে হাতটি ছিল সেটা কি করে, কাঁপছিল। As যখন she adds some fallen leaves, বলতেছে যে যখন সে কিছু পুরানো পাতা মানে ঝরা পাতা ঝরে গেছে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আসছে, এটাকে বলছে ঝরা পাতা। তো বলতেছে যে যখন সে ঝরা পাতাগুলো কি করতেছিল, দিতেছিল, ঝরা পাতাগুলো দিতেছিল, and straw এবং খড় দিতেছিল, কোথায় দিতেছিল, to the fire, আগুনে, অর্থাৎ সে যখন আগুনে কি করতেছিল, যে ঝরা পাতা এবং খড় দিতেছিল রান্না করার জন্য, ওই মুহূর্তে তার হাতটা কি করতেছিল, এরকম কাঁপতেছিল, এটাকে বলছে। এরপর বলছে the whispering wind from the river Jamuna makes the fire unsteady. whisper মানে কি, ফিসফিস করে বলা, whisper শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিসফিস করে বলা। whispering wind অর্থাৎ শোষো শব্দে প্রবাহিত যে বাতাস, wind মানে কি, ঝড়ো বাতাস, প্রচন্ড বাতাসকে বলা হয় wind। তো বলতেছে যে শোষো শব্দে প্রবাহিত যে বাতাসটি সেটাকেই বলা হচ্ছে যে ফ্রম দি রিভার, নদী থেকে যে শোষো শব্দে প্রবাহিত বাতাসটি, যমুনা নদী থেকে প্রবাহিত শোষো শব্দে বাতাসটি মেক্স দ্য ফায়ার আনস্টেডি, মেক্স দ্য ফায়ার অর্থাৎ আগুনটাকে কি করে দিয়েছিল, অস্থির করে দিয়েছিল, অর্থাৎ আগুনটা কি থাকতে পারছিল না, স্থির থাকতে পারছিল না। যখন বাতাসটা প্রবাহিত ছিল আগুন এরকম নাড়াচাড়া করতেছিল, অস্থির হয়ে গিয়েছিল, এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, এটাকে বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ নদী থেকে প্রবাহিত, যমুনা নদী থেকে প্রবাহিত ঝড়ো বাতাস বা প্রবাহিত বাতাসটা আগুনটাকে কি করে দিয়েছিল, অস্থির করে দিয়েছিল। The dancing flames remind Meherjan of the turmoil in her life. বলতেছে the dancing flame মানে কি, অগ্নিশিখা, dancing মানে কি, নৃত্যরত অগ্নিশিখাটি রিমাইন্ড মেহেরজানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, বা রিমাইন্ড মানে কি, স্মরণ করিয়ে দেওয়া, নৃত্যরত যে অগ্নিশিখাটি আছে, আগুনের যে শিখাটি আছে তা মেহেরজানকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কি স্মরণ করিয়ে দেয়, অফ দি টার্ময়েল, যন্ত্রণাগুলোকে, কষ্টগুলোকে, ইন হার লাইফ, তার জীবনের। তো বলতেছে তার জীবনের কষ্টগুলোকে মনে করিয়ে দেয় নৃত্যরত অগ্নিশিখাটি, এটা বলছে। নট লং অ্যাগো, খুব বেশি দিন আগে নয়, মেহেরজান হ্যাড এভরিথিং, খুব বেশি দিন আগে নয়, মেহেরজান হ্যাড এভরিথিং, মেহেরজানের কি ছিল, সবকিছু ছিল। আ ফ্যামিলি, কালটিভেবল ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল, বলতেছে আ ফ্যামিলি, একটা পরিবার ছিল, কালটিভেবল ল্যান্ড, আবাদযোগ্য চাষযোগ্য জমি ছিল, অ্যান্ড ক্যাটল এবং গবাদি পশু ছিল। এটা খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, অল্প কিছুদিন আগের কথাই, যে মেহেরজানের সবকিছু ছিল, পরিবার ছিল, তারপরে চাষযোগ্য জমি ছিল, তারপর ছিল গবাদি পশু ইত্যাদি সবকিছুই ছিল, খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। The erosion of the Jamuna gradually consumed all her landed property. The erosion of the Jamuna, যমুনার ভাঙন, erosion শব্দের অর্থ আমরা কি পেয়েছি, ভাঙন পেয়েছি। The erosion of the Jamuna, যমুনার ভাঙন, gradually মানে কি, ধীরে ধীরে, gradually মানে ধীরে ধীরে, gradually consume মানে কি করা, গ্রাস করা, consume মানে গ্রাস করা। তো বলতেছে gradually consumed মানে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলেছিল all her landed property, তার সকল ভূসম্পত্তি, landed property মানে কি, জমি জমা, ভূসম্পত্তি যেটা, সেটাকে বলা হচ্ছে landed property। তার সকল landed বা ভূসম্পত্তিগুলোকে ধীরে ধীরে এই নদীটা কি করে ফেলেছিল, গ্রাস করে ফেলেছিল।
it finally claimed এটা কি করেছিল সবশেষে কি করেছিল দাবি করেছিল কি her only shelter during the last monsoon বলতেছে her only shelter তার একমাত্র যে আশ্রয়স্থলটি ছিল একমাত্র যে ঘরটি ছিল বসবাসের সেই ঘরটিও সে কি করেছিল গ্রাস করে ফেলেছিল কখন the last monsoon গত বর্ষায় তার একমাত্র যে আশ্রয়স্থলটি ছিল একমাত্র যে বসবাসের স্থলটি ছিল সেটাও গ্রাস করে ফেলেছে এই যমুনা এরপর বলতেছে যে it took the river only a day to devour Meher's house to his vegetables garden and the bamboo bush বলতেছে it took the river নদীটা সময় নিয়েছিল কতটুকু only a day মাত্র একদিন সময় নিয়েছিল নদীটা মাত্র একদিন সময় নিয়েছিল to devour Meher's house মেহেরজানের যে বাড়ি ছিল ট্রিস গাছপালা ছিল ভেজিটেবল গার্ডেন সবজি বাগান ছিল এন্ড ব্যাম্বু বুশ এবং বাঁশের ঝোপ ছিল এই বাঁশের ঝোপ তার বাড়ি তার সবজি বাগান তার গাছপালা সকল কিছু গ্রাস করতে এই নদীটা সময় নিয়েছিল কতদিন মাত্র একদিন এরপর বলতেছে যে she had a happy family once তার একদা ছিল কি খুব মানে সুখী একটা পরিবার ছিল তার over the years she lost her husband and her family to disease that cruel hunger and poverty brought to the family বলতেছে over the years এক মানে বছরের মধ্যেই এক বছরের ভিতরেই ঠিক আছে she lost her husband মেহেরজান তার স্বামীকে হারালো and her family এবং তার পরিবারকে হারালো to disease কিসের কারণে রোগের কারণে সে তার স্বামী তার পরিবারকে হারালো that cruel hunger and poverty brought to the family বলতেছে যে এই রোগগুলো এসেছিল কিসের জন্য cruel hunger নিষ্ঠুর ক্ষুধা and poverty এবং দারিদ্রতা নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্রতার কারণে যে রোগগুলো তার পরিবারে এসেছিল সেই রোগের কারণে মেহেরজান তার স্বামীকে হারিয়েছে তার পরিবারকে হারিয়েছে এটা বলছে now she is the only one left to live on with the loss and the pain বলতেছে now she is the only one এখন সে শুধুমাত্র একমাত্র ব্যক্তি left to live জীবিত বলতেছে সে তার পরিবারের ভিতরে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি on with the loss and the pain বলতেছে সকল কষ্ট এবং ক্ষতিগুলো নিয়ে সে হচ্ছে তার পরিবারের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি The greedy Jamuna has shattered her dreams and happiness. The greedy Jamuna, লোভী যমুনা, প্রমত্ত যমুনা কি করেছে? Shattered, গুড়িয়ে দিয়েছে her dreams and ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে her dreams and happiness. তার যে আনন্দ, তার যে স্বপ্ন, তার যে সুখ ছিল, সেই স্বপ্ন এবং সুখগুলোকে লোভী যমুনা কি করেছে? ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। এরপর বলতেছে there are thousands others waiting to share the same fate like মেহেরজান বলতেছে there are thousand others আরো প্রায় হাজার আরো মানে thousand others আরো হাজার মানুষেরা waiting to share the same fate একই ভাগ্যের মানে পরিহাস বা একই বিষয় শেয়ার করার জন্য ভাগাভাগি করার জন্য অপেক্ষা করতেছিল লাইক মেহেরজানের মতো অর্থাৎ মেহেরজানের মতো আরো যারা রয়েছে তারাও এরকম হাজার মানুষ তাদের সেই ভাগ্যটাকে দুর্ভাগ্যটাকে তাদের সেই কষ্টগুলোকে শেয়ার করার জন্য অপেক্ষা করতেছিল বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ রিভার্স বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ some of whose banks overflow and or erode during monsoon বলতেছে some of whose banks overflow মানে কি অতিরিক্ত বোঝাই হওয়া অতিরিক্ত ভর্তি হওয়া অর্থাৎ উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া ওভারফ্লো মানে প্রবাহিত হওয়া আর ওভার মানে উপরে তাহলে উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া এটাকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে বলছে some of whose banks overflow অর্থাৎ যাদের তীরগুলো কি হইতো তলিয়ে যেত পানির নিচে তলিয়ে যেত or erode অথবা ভেঙে যেত during monsoon কিসের সময় বর্ষার সময় বলতেছে যে বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ এই নদীমাতৃক দেশের কিছু নদীর আছে যে পানিগুলো তীরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং অথবা নদীর পার কি হয়ে যায় ভেঙে যায় নদীর কিনারগুলো ভেঙে যায়
ইরোশন ইজ এ হার্শ রিয়ালিটি, ইরোশন ইজ এ হার্শ রিয়ালিটি, রিয়ালিটি মানে কি বাস্তবতা। এই যে নদী ভাঙন, এই ভাঙন বা ক্ষয়, এই ভাঙনটা হচ্ছে একটা নির্মম বাস্তবতা ফর দ্য পিপল, মানুষের জন্য, লিভিং অ্যালং দ্য রিভার ব্যাঙ্কস, অর্থাৎ নদীর তীরে বসবাসরত মানুষদের জন্য, নদীর তীরে বসবাসরত মানুষদের জন্য ভাঙন হচ্ছে একটা নির্মম বাস্তবতা, এটা বলছেন। ডিউরিং ইচ মনসুন, প্রত্যেক বর্ষাতে, মেনি মোর ভিলেজেস আর থ্রেটেন্ড বাই দ্য মাইটি রিভার্স লাইক দি যমুনা, দি পদ্মা, দি মেঘনা। বলতেছে যে ডিউরিং দি মনসুন, বর্ষার সময়, মেনি মোর ভিলেজেস, অনেক গ্রাম, আর থ্রেটেন্ড, হুমকির মুখে পড়ে, অনেক গ্রামগুলো হুমকির মুখে পড়ে, বাই দি মাইটি রিভার, বাই দি মাইটি রিভার্স লাইক দি যমুনা, দি পদ্মা, দি মেঘনা, অর্থাৎ শক্তিশালী যমুনা, পদ্মা বা মেঘনার মতো শক্তিশালী নদীগুলোর হুমকির মুখে পড়ে অনেক গ্রাম এই প্রত্যেক বর্ষা সিজনে, প্রত্যেক বর্ষা মৌসুমে। ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট, এটা হিসাব করা হয়েছে যে রিভার ইরোশন মেক্স অ্যাট লিস্ট 1 লাখ পিপল হোমলেস এভরি ইয়ার ইন বাংলাদেশ। বলতেছে যে এই যে নদীর ভাঙন, এই নদীর ভাঙনটা প্রতি বৎসর ন্যূনতম 1 লক্ষ মানুষকে শেল্টারলেস করে দেয়, গৃহহীন করে দেয়, এই নদীর ভাঙন বা হোমলেস করে দেয় প্রত্যেক বৎসর। ইনফ্যাক্ট আসলে রিভার ইরোশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ডেঞ্জারাস কজড বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ। বলতেছে যে আসলে রিভার ইরোশন, নদীর ভাঙন, ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ডেঞ্জারাস কস্ট। বলতেছে যে অনেক যে মারাত্মক যে মানে বিপদ বা মারাত্মক যে ক্ষতি, এই বিপদ বা ক্ষতিগুলোর একটি হচ্ছে কি নদী ভাঙন, কস্ট বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ, যা ঘটে থাকে কিসের জন্য? ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য। ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে কি? জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এরকম অনেকগুলো বিপদের একটা হচ্ছে যে যা কিছু ঘটে তার অনেকগুলো বিপদের একটা হচ্ছে কি নদীর ভাঙন। If we can take prompt actions to adapt to climate change, there will be thousands of more meherjans in our towns and villages every year. বলতেছে যে if we can take prompt actions, যদি আমরা তাৎক্ষণিক কোনো মানে পদক্ষেপ নিতে না পারি to adapt to climate change, বলতেছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য যদি আমরা কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারি, there will be thousands of more meherjans, বলতেছে যে আরো হাজার হাজার মেহেরজান থাকবে in our towns and villages every year, আরো অনেক হাজার হাজার মেহেরজানের জন্ম হবে বা মেহেরজান তৈরি হবে আমাদের গ্রাম এবং শহরগুলোতে প্রত্যেক বছর। So this was your lesson 1, that means the greed of mighty river Jamuna. So I'd like to finish here today's class. So in next class we will present with another new topics. So till then be safe at your home, and thanks to all now today. Assalamu alaikum.